the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम।
परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी एक नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. સૌપ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. સાથે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસના માનવંત બિશપ સાહેબ, રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો તથા સમગ્ર ટીમનો આભાર માનું છું. સાથે સ્થાનિક પાળક સાહેબ રેવરન્ડ કિશન વસાવા સાહેબનો આભાર માનું છું. આવો આપણે ઈશ્વર પિતાના જીવંત વચનો વાંચીએ. જૂના કરારમાં અયુબનું પુસ્તક, તેનો પ્રથમ અધ્યાય અને 1 થી 12 વચનો આપણે વાંચીએ. પ્રભુનું વચન ત્યાં આ પ્રમાણે કહે છે, ઉસ દેશમાં એક માણસ હતો, તેનું નામ અયુબ હતું. તે નિર્દોષ તથા પ્રામાણિક હતો, તેમજ ઈશ્વર ભક્ત તથા ભૂંડાઈથી દૂર રહેનારો હતો. તેને 7 પુત્રો તથા 3 પુત્રીઓ હતા. વળી 7,000 ઘેટા, 3,000 ઊંટ, 500 જોડ બળદ, 500 ગધેડીઓ અને પુષ્કળ રાચરચીલું એ તેની સંપત્તિ હતી. તેથી એ પૂર્વના લોકોમાં સૌથી મોટો પુરુષ મનાતો હતો. તેના પુત્રોમાંના દરેક પોતપોતાને ઘેરે મિજબાની આપતો અને પોતાની 3 બહેનોને પોતાની સાથે ખાવા પીવા સારું તેડતો. તેઓની
ઉજાણીના દિવસો વીત્યા પછી અયુબ તેમને તેડાવીને પવિત્ર કરતો અને પરોઢીએ ઉઠીને તે સર્વની ગણતરી પ્રમાણે દરેકને માટે દહનાર પણ કરતો. તે કહેતો કે કદાચ મારા પુત્રોએ પાપ કરીને પોતાના હૃદયમાં દેવનો ઇનકાર કર્યો હોય. અયુબ એ પ્રમાણે હંમેશા કરતો હતો. એક દિવસ દેવદૂતો યહોવાની આગળ હાજર થયા અને તેમની સાથે શૈતાન પણ આવ્યો. યહોવાએ શૈતાનને પૂછ્યું કે તું ક્યાં જઈ આવ્યો? ત્યારે શૈતાને યહોવાને ઉત્તર આપ્યો કે પૃથ્વી પર આમ તેમ સર્વત્ર ફરીને આવ્યો છું. ત્યારે યહોવાએ શૈતાનને પૂછ્યું કે શું તે મારા સેવક અયુબને લક્ષ્યમાં લીધો છે? પૃથ્વી ઉપર તેના જેવો નિર્દોષ તથા પ્રામાણિક ઈશ્વર ભક્ત તથા દુષ્ટતાથી દૂર રહેનાર બીજો કોઈ પુરુષ નથી. ત્યારે શૈતાને યહોવાને ઉત્તર આપ્યો કે શું અયુબ કારણ વગર ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે? શું તું તેનું, તેના ઘરનું તથા તેના સર્વસ્વનું ચોગરદમ રક્ષણ કરતો નથી? તે તેને તેના કામ ધંધામાં આશીર્વાદ દીધો છે, જેથી દેશમાં તેની સંપત્તિ વધી ગઈ છે. પણ તારો હાથ લંબાવીને તેના સર્વસ્વને સ્પર્શ કર, એટલે તે તારે મોઢે ચડીને તારો ઇનકાર કરશે. યહોવાએ શૈતાનને કહ્યું, જો તેનું સર્વસ્વ હું તારા હાથમાં સોંપું છું, પણ તેના પંડ પર તારો હાથ નાખતો નહીં. એ પછી શૈતાન યહોવાની હજૂરમાંથી ચાલ્યો ગયો. ઈશ્વર પિતા તેના આ વાંચેલા વચનો પર આશીર્વાદ આપો. આવો આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજમાન અમારા પ્રેમાળ અને જીવતા પ્રભુ, સર્વમાન, મહિમા, સ્તુતિ અને ગૌરવ તમારા પવિત્ર નામને આપીએ છીએ. તમે સ્તુતિને પાત્ર પરમેશ્વર છો, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી અને સનાતન ઈશ્વર છો. આકાશ તથા પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કરતા અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ છો. તમે કૃપાવંત ઈશ્વર છો, દયાળુ ઈશ્વર છો, ભલા ઈશ્વર છો. અમે તમારા ગુણગાન કરીએ છીએ. તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવતા અમારા મસ્તકો તમારી હજુરમાં નમાવીએ છીએ. પવિત્ર વચનો તમે અમને આપ્યા, આભાર માનીએ છીએ. આજે અયુબના પુસ્તકમાંથી અમે સાથે મળીને અયુબના જીવન વિશે વિચાર કરવા માંગીએ છીએ. જે શીખવા માંગીએ છીએ તે શીખવાને તમારી કૃપાથી અમને ભરી દો. મને પણ યથાયોગ્ય રીતે તમારું વચન પોકારવાને માટે તમે સહાય અને મદદ કરો. હું જબળ પાત્રને વધસ્તંભની ઓથમાં તમે રાખો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળીને સ્વીકાર કરો પિતા, આમેન. વહાલાઓ, આજે આપણે અયુબના જીવન વિશે એક કેરેક્ટર સ્ટડી તરીકે અયુબના પાત્રનો અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ. આજે આપણે ઈશ્વર ભક્ત અને ઈશ્વરને મહિમા આપનાર પાત્ર અયુબ તેના વિશે વિચારીએ છીએ. ત્યારે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના જીવનમાં અયુબનું પુસ્તક હંમેશા પ્રેરણાદાયી રહ્યું છે, ઉત્તેજન આપનાર એ પુસ્તક છે. ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિએ દરેક સમય અને સંજોગોમાં કેવી રીતે જીવવું, જીવનમાં આવતી સમૃદ્ધિ કે કંગાલ અવસ્થા, કસોટીઓ કે પડકારો, સંઘર્ષો, એ દરેક પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વર પ્રત્યે તથા સાથી માનવ બંધુઓ પ્રત્યે કેવું વલણ રાખવું, એ આપણને અયુબના પુસ્તકમાંથી શિક્ષણ મળે છે. અયુબના વિશે જ્યારે વિચારીએ ત્યારે અયુબ જ્યાં રહેતો હતો તે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અયુબના વતનનું નામ ઉસ દેશ બતાવવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ અધ્યાયની 3જી કલમમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે તે પૂર્વમાં આવેલ દેશ હતો. ઉસ એ ઇઝરાયલથી પૂર્વમાં આવેલો પ્રદેશ. ઇઝરાયલીઓને માટે યર્દન નદીની પૂર્વનો સઘળો પ્રદેશ એ પૂર્વ દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ એક વિશાળ વિસ્તાર હતો, પૂર્વનો વિસ્તાર, જેના દક્ષિણ ભાગમાં જો આપણે જોઈએ તો મિદ્યાન, અમાલેક, અદોમ તથા પૂર્વ ભાગમાં મોઆબ તથા ઉત્તરમાં અરામીઓ વસતા હતા. ચોક્કસ કયો વિસ્તાર છે એ સંદર્ભે તો વિદ્વાનોમાં પણ મતાંતર પ્રવર્તે છે. પણ એટલી વાત ચોક્કસ છે, અયુબની આપણે જાહોજલાલી જોઈએ છે ત્યારે કે એ વિસ્તાર ખેતીવાડી અને પશુપાલન માટે બહુ ઉમદા, સમૃદ્ધ અને સારો વિસ્તાર હતો એમ આપણે માની શકીએ. અયુબના નામનો હિબ્રુ ભાષામાં સંભવિત અર્થ થાય છે જેની સતાવણી કરવામાં આવી છે એવો, અથવા જેની સાથે દુશ્મન જેવું વર્તન અથવા વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. પુસ્તકમાં જે બને છે તે જોતા તેના નામનો અર્થ બરાબર બંધ બેસતો જણાય છે. કારણ અયુબ પોતે કહે છે તેમ 19મો અધ્યાય અયુબનું પુસ્તક, તેનું 11મું વચન, ત્યાં અયુબ પોતે કહે છે, વળી તેણે પોતાનો કોપ મારી વિરુદ્ધ પ્રગટ કર્યો છે, તે મને પોતાના શત્રુ જેવો ગણે છે. અયુબ પોતે કહે છે કે દેવનો કોપ મારા પર છે, તે મને શત્રુ જેવો ગણે છે. એ જ પ્રમાણે અયુબ 13મો અધ્યાય અને 14મું વચન, ત્યાં પણ અયુબ કહે છે, શા માટે તું તારું મુખ છુપાવે છે અને મને
તારો શત્રુ ગણે છે. 33મો અધ્યાય અને 10મું વચન, ત્યાં પણ અયુબ દુઃખ સાથે કહે છે, પણ દેવ મારી વિરુદ્ધ લાગ શોધે છે, તે મને પોતાનો શત્રુ ગણે છે. માનવી જીવનમાં આપણે જોઈએ કે ઘણી બધી વાર એવા પ્રસંગો બને કે જેથી પ્રશ્નાર્થ ઉભા થાય, મારી સાથે જ કેમ આવું થયું? ઘણી બધી વાર માણસોને આ પ્રશ્નોનો જવાબ જડતા નથી. આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો, પ્રભુની બીક રાખનારા, પ્રભુના માર્ગમાં ચાલનારા, એવા લોકોના જીવનમાં પણ આકસ્મિક એવી ઉપાધિઓ આવી જાય, એવી મુશ્કેલીઓ આવી જાય, હતાશ થઈ જવાય, નિરાશ થઈ જવાય, નાસીપાસ થઈ જવાય અને પ્રશ્નો ઉભા થાય મનમાં કે મારી સાથે જ કેમ આવું, અને આના કોઈ જવાબ જડતા નથી. આવી બાબતો ખરેખર કોયડા રૂપ જ બની રહે છે. પ્રભુનું વચન કે છે ને, ન્યાયી માણસને માથે ઘણા દુઃખ આવે છે, પણ સાથે સાથે વચન એ પણ કહે છે કે પ્રભુ તેને તેમાં તે સર્વમાંથી તેને છોડાવે છે. આવા સંજોગોમાં વિશ્વાસી વ્યક્તિ માટે આશ્વાસન મેળવી શકાય એવું જો કોઈ પુસ્તક હોય તો તે અયુબનું પુસ્તક છે. અયુબ પર આવી પડેલી જે આપત્તિઓ આપણે જોઈએ છે ત્યારે આપણે વિચારીએ કે આપણા પર તો એવી કોઈ આપત્તિ આવી જ નથી, એની સરખામણીમાં તો આપણા પર કોઈ જ એવી વિપત્તિ આવી નથી. પ્રભુનું વચન કહે છે ને, 2 કોરિન્થી 10મો અધ્યાય અને 13મા પ્રમાણે કે માણસ સહન ન કરી શકે તેવું કોઈ પરીક્ષણ તમને થયું નથી, વળી દેવ વિશ્વાસુ છે, તમારી શક્તિ ઉપરાંતનું પરીક્ષણ એ આવવા દેશે પણ નહીં, અને જો આવશે તો એ છૂટકાનો માર્ગ પણ રાખશે. પ્રભુનું વચન છે. હવે અયુબનું ભૌતિક અને આર્થિક જીવન જો આપણે જોઈએ તો અયુબ એક બહુ જ ધનવાન માણસ હતો. તેના સમયમાં માણસ એટલો ધનવાન છે તેની ધન સંપત્તિનું માપ તેના નોકર ચાકર, ઢોર ઢાખર એના પરથી કાઢવામાં આવતું હતું. અયુબ પાસે 7,000 ઘેટા, 3,000 ઊંટ, 1,000 બળદ, 500 ગધેડા અને અનેક નોકર ચાકર હતા. એ ઉપરાંત ઘણી બધી જમીન જાયદાદ હતી. આખા પ્રદેશમાં તેની તોલે આવે એવું કોઈ ન હતું. સામાજિક રીતે જો જોઈએ તો એટલું જ નહીં, પણ સમાજમાં પણ અયુબની પુષ્કળ આબરૂ હતી, માન હતું. એ જયારે નગરના દરવાજે જતો ત્યારે જુવાનો, જો 29મો અધ્યાય 7 થી 11 વચનમાં કહે છે તે પ્રમાણે આપણે જોઈએ બાઇબલમાંથી, અને 7મા વચનથી આપણે જોઈએ, ત્યારે તો નગરને દરવાજે હું જતો હતો ત્યારે ચૌટામાં હું મારું આસન તૈયાર કરાવતો હતો. જુવાન પુરુષો મને જોઈને સન્માન ખાતર ખસી જતા અને વૃદ્ધો ઉઠીને ઉભા થતા. સરદારો વાત કરતા ચૂપ રહી જતા અને પોતાના મોં પર પોતાનો હાથ મૂકતા. અમીરો બોલતા બંધ થઈ જતા અને તેમની જીભ તેમને તાળવે ચોંટી જતી. કેમ કે માણસો મારું સાંભળતા, જો અયુબ કહે છે, માણસો મારું સાંભળતા ત્યારે તેઓ મને ધન્યવાદ આપતા અને જેઓ મને જોતા તેઓ સાક્ષી આપતા. એ જ પ્રમાણે 21 થી 24મું વચન પણ જોઈએ એ જ અધ્યાયમાં. અયુબ કહે છે ત્યાં, લોકો મારું સાંભળવાને ટાંપી રહેતા અને મારો બોધ સાંભળવાને છાના રહેતા. મારા બોલ્યા પછી તેઓ બોલતા નહીં અને મારી વાત તેમના પર અપક્યા કરતી. તેઓ વરસાદની પેઠે મારી રાહ જોતા હતા અને પાછલા વરસાદને માટે માણસો મોં ઉગાડે તેમ તેઓ મારે માટે આતુર હતા. તેઓ નિરાશ થઈ ગયા હોય ત્યારે હું મોં મલકાવીને તેઓને ઉત્તેજન આપતો અને મારા આનંદી ચહેરાનું તેજ તેઓ ઉતારી પાડતા નહીં. સામાજિક રીતે પણ આપણે જોયું કે અયુબનું કેટલું બધું માન હતું. એનું વ્યક્તિત્વ એ પ્રમાણેનું હતું. લોકો, યુવાનો, વૃદ્ધો તમામ અયુબને માન આપતા હતા. કૌટુંબિક રીતે જો આપણે જોઈએ તો અયુબ માત્ર આર્થિક અને સામાજિક રીતે જ નહીં, પણ કૌટુંબિક રીતે પણ અતિ સુખી અને આશીર્વાદિત હતો. ને 7 દીકરાઓ, 3 દીકરીઓ. કુટુંબમાં સંપ હતો. બધા હળી મળીને રહેતા હતા. વાર તહેવારે દીકરાઓ મિજબાનીને અર્થે એકબીજાને તેડતા હતા. પોતાની બહેનોને પણ બોલાવતા હતા અને બધા જ સાથે મળીને ભોજન કરતા, મિજબાની કરતા, પુષ્કળ આનંદ કરતા. કુટુંબમાં ખૂબ સંપ હતો, પ્રેમ હતો. આર્થિક, સામાજિક, કૌટુંબિક રીતે અતિ સમૃદ્ધ હોવા છતાં પણ અયુબ એ નિર્દોષ, પ્રમાણિક અને ઈશ્વર ભક્ત હતો. શું ઈશ્વરને પસંદ પડે એવું તેનું જીવન હતું. ઘણી બધી વાર આપણે જોઈએ છે કે આર્થિક સમૃદ્ધિમાં માણસો ઘણી બધી વાર ગર્વિષ્ઠ બની જાય છે. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં આપણે જોઈએ છે. અયુબના કિસ્સામાં એવું નથી. ખૂબ નમ્ર, નિર્દોષ અને ઈશ્વર ભક્ત હતો, પ્રમાણિક હતો અને પાપથી દૂર રહેતો હતો. સૌથી મોટી બાબત તો એ છે. ચારિત્ર અંગે જો જોઈએ અયુબનું તો તેના માટે 4 શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે: નિર્દોષ, પ્રમાણિક, ઈશ્વર ભક્ત અને ભૂંડાઈથી દૂર રહેનારો. જેનો અર્થ થાય છે કે અયુબ એક નેક માણસ હતો, સર્વ વાતે કુશળ, શારીરિક, માનસિક, આત્મિક રીતે અને નૈતિક રીતે કુશળતા પૂર્વકનું જીવન જીવનાર અયુબ હતો. નિર્દોષ અને પ્રમાણિક એ શબ્દો
અયુબનું અંગત અને સામાજિક જીવન બતાવે છે. ઈશ્વર ભક્ત અને ભૂંડાઈથી દૂર રહેનારો એ ઈશ્વર સાથેનો તેનો સંબંધની વાત કરે છે. ઈશ્વરથી ડરનારો, પ્રભુની બીક રાખનારો. પણ એ બીક માટે પણ આપણે જોઈએ કે હિબ્રુ શબ્દ યારે, તેનો અર્થ થાય છે બીક. એ બીક કેવી? નકારાત્મક બીક કે ભય કે ડરનો ખ્યાલ નથી ત્યાં આગળ. હકારાત્મક આદર અને ભક્તિભાવ છે. આ જ આદરને કારણે ઇબ્રાહિમ ઈસાકનું બલિદાન આપવા તૈયાર થાય છે. આપણે ઉત્પત્તિ 22મો અધ્યાય અને 12મા વચનમાં જોઈએ છે કે પ્રભુના આદેશ અનુસાર ઇબ્રાહિમ ઈસાકનું બલિદાન આપવાને માટે જાય છે. તેને વેદી પર મૂકે છે. ઇબ્રાહિમ છરો ઉગામે છે. દૂત હાંક મારે છે, તું તારા છોકરા પર હાથ ન નાખ. તે તારા એકના એક દીકરાને મારાથી પાછો રાખ્યો નથી. તેથી હું જાણું છું કે તું દેવથી બીએ છે. એ જ પ્રમાણે આપણે જોઈએ ઉત્પત્તિ 42 અને 18માં પણ કે યુસુફ એ પોતાના ભાઈઓ પ્રત્યે અદાવત રાખીને દુર્વ્યવહાર કરતો નથી. કલમના અંતમાં કે છે ને કે યુસુફ કહે છે કેમ કે હું દેવથી બીવું છું. ઈશ્વરની બીક રાખનાર અને સત્યને અનુસરનાર, ઈશ્વર પ્રત્યે સન્માન અને આદરભાવ રાખનાર વ્યક્તિ ક્યારેય ઈશ્વરને નાપસંદ પડે એવું કાર્ય કરતા નથી. ઈશ્વરની બીક રાખે છે. એ સ્વાભાવિકપણે જ ભૂંડાઈથી દૂર રહેનાર હોય છે. જુઓ નીતિવચન 8 અને 13મું વચન ત્યાં કહે છે, દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો તે જ યહોવાનો ભય છે. એ જ પ્રમાણે નીતિવચન 9મો અધ્યાય અને 10મું વચન ત્યાં આ પ્રમાણે કહે છે કે યહોવાનો ભય એ જ્ઞાનનો આરંભ છે. નીતિવચન 10 અને 27મું વચન કહે છે યહોવાનો ભય આયુષ્ય વધારે છે. અને નીતિવચન 1 અને 7માં પ્રભુનું વચન કહે છે કે યહોવાનો ભય એ વિદ્યાનો આરંભ છે. અયુબ એ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં શુદ્ધ હતો. ઈશ્વર પોતે જ અયુબના શુદ્ધ ચારિત્ર અંગે પ્રમાણપત્ર આપે છે. જુઓ અયુબ 1લો અધ્યાય અને 8મું વચન, 2જો અધ્યાય અને 3જું વચન, એ આપણે એ જોજો તમે. આ હકીકત આખા પુસ્તકમાં જે બને છે તેની પૂર્વ ભૂમિકા તરીકે કામ કરે છે. અયુબના જીવનમાં ગમે તેટલી આપત્તિ આવે પણ કોઈ એમ ન કહી શકે કે અયુબ તેના પાપની શિક્ષા ભોગવતો હતો, એવું કોઈ ન કહી શકે. દહનાર પણ કરનાર અયુબ 1 અને 5 પ્રમાણે આપણે જોઈએ 5મું વચન, તેઓની ઉજાણીના દિવસો વીત્યા પછી અયુબ તેમને તેડાવીને પવિત્ર કરતો અને પરોઢિયે ઉઠીને એ સર્વની ગણતરી પ્રમાણે દરેકને માટે દહનાર પણ કરતો. તે કહેતો કે કદાચ મારા પુત્રએ પાપ કરીને પોતાના હૃદયમાં દેવનો ઇનકાર કર્યો હોય. અયુબ એ પ્રમાણે હંમેશા કરતો. કારણ અયુબ પાપનું પરિણામ, પાપની શિક્ષા તેનાથી સભાન છે. અને પોતાના બાળકોના ભૂલે ચૂકે થયેલા પાપ બાબતે પણ અયુબ ચિંતા કરે છે અને સભાન રહીને બાળકોના માટે એ દહનાર પણ કરે છે. એક પિતા તરીકે ચિંતા કરે છે, કાળજી લે છે. અને અયુબ એ સાચા અર્થમાં કુટુંબના યાજક તરીકે એ કામ કરે છે. ઈશ્વરને માન આપનાર અયુબ 1લો અધ્યાય અને 13 થી 19માં વચનમાં આપણે જોઈએ છે કે તેના પર આપત્તિનો એવો પહાડ ધસી પડ્યો કે આપણે તેની કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. તેની સંપત્તિ, સઘળી સંપત્તિ રાતોરાત નષ્ટ થઈ ગઈ. તેના દીકરા દીકરીઓ કરુણ રીતે મૃત્યુ પામ્યા. વેલ્થ ગુમાવે છે. કેવી રીતે? જુઓ, વેલ્થના સંદર્ભમાં બળદો અને ગધેડાઓ લૂંટી લેવામાં આવ્યા, ચાકરોને તલવારથી કાપી નાખવામાં આવ્યા, ઘેટા બાળીને ભસ્મ કરી નાખવામાં આવ્યા, તેના ઊંટો પણ લૂંટી લેવામાં આવ્યા. વેલ્થ ગુમાવે છે, ઠીક છે, પણ હેલ્થ સૌથી અઘરું. જુઓ અયુબનું પુસ્તક તેનો 2જો અધ્યાય અને 7મું વચનમાં જોઈએ કે તેને દુઃખદાયક ગુમડાનું દર્દ પડ્યું. આખું શરીર કોવાઈ ગયું, અસહ્ય પીડા. અને અયુબથી જ્યારે આ પીડા સહન ન થઈ ત્યારે ઉકરડા પાસે બેસી ગયો, ઠીકરું લીધું અને આખા શરીરે
એ ઘસવા લાગ્યો, ખંજવાળવા લાગ્યો, અને આપણે જોઈએ છે અસહ્ય પીડા અયુબ અનુભવે છે. ત્યારે 3 અધ્યાયમાં અયુબ વલોપાત કરે છે. આ પીડા સહન થતી નથી, અત્યંત દુઃખદાયક બાબત. અયુબ વલોપાત કરતા કહે છે 3 અધ્યાય ને 11મું વચન, હું ગર્ભસ્થાનમાં કેમ મૂવો નહીં, મેં જન્મતા જ કેમ પ્રાણ ન છોડ્યો. 3 અધ્યાયનું 12મું વચનમાં અયુબ દુઃખ સાથે કહે છે કે ઢીચણોએ મારો અંગીકાર કેમ કર્યો અને થાનોએ મને કેમ દોડાવ્યો. 3 અધ્યાય ને 13મા વચનમાં કહે છે કેમ કે હમણાં તો હું સૂતેલો હોત અને શાંતિમાં હોત, હું ઊંઘી ગયો હોત તો મને નિરાત હોત. કેટલું બધું દુઃખદાયક બાબત અયુબ અવલોપાત કરતા કહે છે. પણ આટલું બધું થયું છતાં અયુબ ઈશ્વર પરના વિશ્વાસમાંથી ચલિત થતો નથી, ઈશ્વર તરફથી પોતાનું મુખ અવળું ફેરવતો નથી. અયુબ શું કરે છે? વસ્ત્રો ફાડીને માથુંનું મુંડન કરાવે છે અને જમીન પર બેસી જાય છે અને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે છે. આ પરિસ્થિતિમાં પણ એ પ્રભુનો આભાર માને છે, પ્રભુની સ્તુતિ કરતા કહે છે મારી માના ઉદરમાંથી હું નાગો આવ્યો હતો અને નાગો પાછો જઈશ. યહોવાએ આપ્યું અને યહોવાએ લઈ લીધું, તેના નામને ધન્ય હો. એ સહગળામાં અયુબે પાપ કર્યું નહીં અને દેવને દોષ દીધો નહીં. પણ આપણે આગળ જોઈએ કે આ બધી જ મુશ્કેલીઓમાં શારીરિક, માનસિક અયુબ એકલો જ ઝઝૂમે છે, બધી જ પીડા સહન કરે છે. તેની પત્ની પણ સાથે ઊભી રહેતી નથી. અરે એની પત્ની તો એને તિરસ્કાર કરે છે, તુચકારે છે. અને કહે છે 2 અધ્યાય અને 9મા વચનમાં, હજુ સુધી તું તારા પ્રામાણિકપણાને વળગી રહ્યો છે, દેવને શાપ દે અને મરી જા. જો આ કેટલું દુઃખદ એના પત્ની આ પ્રમાણે તેને કહે છે. ત્યારે એને જવાબ આપતા, પ્રત્યુત્તર આપતા અયુબ કહે છે 10મા વચનમાં 2 અધ્યાયના કે આપણે દેવના હાથથી સુખ જ સ્વીકારીએ અને દુઃખ ન સ્વીકારીએ. એ સર્વમાં પણ અયુબે પોતાના મુખેથી પાપ કર્યું નહીં. હવે મિત્રો સંબંધી જુએ તો અયુબના 3 મિત્રો, અલીફાઝ તેમાની, બિલદાદ સુહી અને સોફાર નાવામાંથી. આ જગીક મિત્રો જગીક રીત પ્રમાણે આ પરિસ્થિતિ જાણે છે ત્યારે અયુબની પાસે આવે છે, સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરે છે, આંસુ પણ પાડે છે. પણ તેઓ જ્યારે બોલે છે ને ત્યારે અયુબનું દુઃખ વધે છે. આગળ આપણે જોઈએ છે, આગળના બધા જ અધ્યાયો, 6 અધ્યાય પછી આગળ જેમ જેમ જઈએ તેમ તેમ અયુબના મિત્રોનો સંવાદ અને અયુબનો પ્રતિભાવ આપણને જોવા મળે છે. તેમનું વલણ જોઈને અયુબ તેમના મિત્ર અલીફાઝને કહે છે 6 અધ્યાય અને 14મા વચનમાં અયુબ કહે છે ખૂબ દુઃખ સાથે કે નિરાશ થયેલા માણસ પર તેના મિત્રે કરુણા રાખવી જોઈએ. જો અયુબ ત્યાં એના મિત્રને કહે છે કે નિરાશ થયેલા પર મિત્ર તરીકે તમારે કરુણા રાખવી જોઈએ. એથી વિશેષ અયુબ તો કહે છે દયા કરો, દયા કરો. 19મો અધ્યાયના 2 વચનમાં તેના મિત્ર બિલદાદ ને અયુબમાં કહે છે કે તમે ક્યાં સુધી, અયુબ કહે છે એના મિત્ર બિલદાદને, ક્યાં સુધી મારા જીવને સતાવશો અને શબ્દોથી મારા ચૂરે ચૂરા કરશો. અયુબ તેના પાપની શિક્ષા ભોગવી રહ્યો હોય એવું તેના મિત્રો માની રહ્યા છે. ત્રીજો મિત્ર સોફાર નાવામાંથી, એ તો 20મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે કે અયુબને દુષ્ટ અને અધર્મી ગણે છે. જો આ મિત્રો સાથે રહ્યા છે, અયુબનું જીવન જોયું છે, પણ આવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ ત્યારે એમના મિત્રોનું વલણ આ પ્રમાણેનું છે. આ જગીક મિત્રો વાલાઓ. પણ અયુબ એ વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને મજબૂત છે. અયુબ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા ખૂબ જ ખાતરીપૂર્વક કહે છે 23મો અધ્યાય અને 10મા વચનમાં, પરંતુ મારી ચાલ ચલગત તે જાણે છે, મને તે પરખશે ત્યારે હું સોના જેવો નીકળીશ. જો પોતાના આત્મિક જીવન અને પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં અયુબની કેવી ખાતરી, કેવો વિશ્વાસ કે તે મને પરખશે ત્યારે હું સોના જેવો નીકળીશ. 23મા અધ્યાયના 11મા વચનમાં કહે છે અયુબ કે મારો પગ તેના પગલાને વળગી રહ્યો છે.
મેં તેનો માર્ગ પકડી રાખ્યો છે અને આડો અવડો ગયો નથી. અહીંયા અયુબના નૈતિક જીવન બાબતની વાત છે, ચારિત્ર શુદ્ધિની વાત છે. આડો અવડો ગયો નથી. નિરાશામાં ડૂબેલો અયુબ ઈશ્વર પર પોતાનો દ્રઢ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહે છે, 16મા અધ્યાય 19 અને 20માં વચનમાં કહે છે અયુબ કે જુઓ, હમણાં જ મારો સાક્ષી આકાશમાં છે અને મારો સાહેદ ઉચ્ચ સ્થાને છે. મારા મિત્રો મારો તિરસ્કાર કરે છે, પણ મારી આંખો દેવ આગળ આંસુઓ રડે છે. વિશ્વાસની પરાકાષ્ઠા વ્યક્ત કરતા અયુબ 19મા અધ્યાયના 25 થી 27માં વચનમાં કહે છે કે પણ હું જાણું છું કે મારો ઉદ્ધાર કરનાર જીવે છે. આખરે તે પૃથ્વી પર ઊભો રહેશે. અયુબ કહે છે આગળ કે મારી ચામડીનો આ રીતે નાશ થયા પછી પણ હું વગર શરીરે દેવને જોઈશ. અજાયબ જેવો વિશ્વાસ અને ખાતરી. તેમને હું પોતાની મેળે જોઈશ, મારી આંખો તેમને જોશે, બીજાની નહીં. પુસ્તકના અંતમાં જ્યારે આપણે આવીએ છીએ વાલાઓ, 42મો અધ્યાય અને 7મું અને 8મું વચન ત્યાં આપણે જોઈએ છે. પછી તેના ત્રણેય મિત્રો પર યહોવાનો કોપ સળગી ઉઠે છે. ત્યારે આ જ અયુબ તેમના મિત્રોને માટે પ્રાર્થના કરે છે. યહોવા દેવ અયુબની પ્રાર્થના સાંભળે છે. અયુબની સઘળી દુર્દશા ફેરવી નાખે છે. અગાઉ હતું તે કરતા પણ યહોવાએ તેને બમણું આપ્યું. આપણે જોઈએ છે છેલ્લા અધ્યાયમાં. પરીક્ષણમાંથી પાર ઉતરીએ. તેના બધા જ મિત્રો, સગા સંબંધીઓ પાછા આવે છે, સાથે મિજબાની કરે છે, ભેટ સોગાદ અયુબને આપે છે. કસોટીમાંથી પાર ઉતરીએ. તેના આગળના સમય કરતા પાછલો સમય વધુ સમૃદ્ધિવાન હતો. અયુબના આ આશીર્વાદની નવા કરારમાં યાકૂબ પણ નોંધ લે છે. જુઓ નવા કરારમાં યાકૂબ તેનો 5મો અધ્યાય અને 11મું વચન. નવા કરારમાં જુઓ યાકૂબ 5 અને 11, પેજ નંબર 229. ત્યાં યાકૂબ નોંધે છે, જુઓ, જેઓએ સહન કર્યું તેઓને ધન્ય છે. જેઓએ સહન કર્યું તેઓને ધન્ય છે, તેમ આપણે માનીએ છીએ. તમે અયુબની સહનતા વિશે સાંભળ્યું છે અને પ્રભુથી જે પરિણામ આવ્યું તે પરથી તમે જોયું કે પ્રભુ ઘણા દયાળુ અને કૃપાળુ છે. અયુબનું સહનતા વિશે આપણે સાંભળ્યું, યાકૂબ કહે છે, અને છેલ્લે આપણે જે પરિણામ આવ્યું એના પરથી આપણે જોઈએ કે પ્રભુ ઘણા દયાળુ અને કૃપાળુ છે. ખરેખર આપણા પ્રભુ ખૂબ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. અને એથી ગીત કરતા પણ નોંધે છે. 145મું ગીત અને તેનું 8મું વચન ગીત કરતા પણ નોંધે છે કે યહોવા કૃપાળુ, રહેમી, કોપ કરવે ધીમો અને અતિ કરુણામય છે. આપણો પ્રભુ ખરેખર અતિ દયાળુ ઈશ્વર છે. મીખા પ્રબોધક પણ કહે છે, જુઓ 7મો અધ્યાય, મીખા 7 અને 18મું વચન. મીખા 7 અને 18મું વચન ત્યાં જુઓ. મીખા પ્રબોધક લખે છે, તારા જેવો દેવ કોણ છે, કેમ કે તું તો પાપ માફ કરે છે અને તારા વારસાના બચેલા ભાગના અપરાધોને દરગુજર કરે છે. તે પોતાનો ક્રોધ હંમેશા રાખતો નથી, કેમ કે તે દયા કરવામાં આનંદ માને છે. આપણા પ્રભુને દયા કરવામાં આનંદ આવે છે. યર્મિયાનો વિલાપ જોઈએ આપણે. યર્મિયાનો વિલાપ, તેનો 3જો અધ્યાય અને 22મું વચન. યર્મિયાનો વિલાપ, તેનો 3જો અધ્યાય જુઓ અને 22મું વચન. યહોવાની કૃપાને લીધે અમે નાશ પામ્યા નથી, કેમ કે તેની દયા અખૂટ છે. યહોવાની કૃપા છે કે જેને લીધે આપણે નાશ પામ્યા નથી.
કેમ? કેમ કે તેની કૃપા અખૂટ છે. યર્મિયાના વિલાપના 3 અધ્યાયનું 32મું વચન પણ કહે છે, કેમ કે જો કે તે દુઃખ દે તો પણ પોતાની પુષ્કળ કૃપા પ્રમાણે તે દયા કરશે. અયુબના કિસ્સામાં આપણે જોયું કે જો કે તે દુઃખ દે તો પણ પોતાની પુષ્કળ કૃપા પ્રમાણે તે દયા કરશે. આપણા પ્રભુ આપણી પાસે ક્યાં વિશેષ કશું માંગે છે? ક્યાં વિશેષ અપેક્ષા રાખે છે? માત્ર થોડી. જુઓ, પુનર્નિયમ 10 અને 12 ને 13 કહે છે ને કે હે ઇસ્રાએલ, તું યહોવા તારા દેવનો ડર રાખે, તેના સર્વ માર્ગોમાં ચાલે ને તેના પર પ્રીતિ કરે ને તારા પૂરા અંતઃકરણથી તથા તારા પૂરા જીવથી યહોવા તારા દેવની સેવા બજાવે અને યહોવાની જે આજ્ઞાઓ તેના વિધિઓ હું તારા હિતાર્થે આજે તને ફરમાવું છું તે તું પાળે. તે સિવાય યહોવા તારો દેવ તારી પાસે શું માંગે છે? શું માંગે છે આપણો પ્રભુ? આટલી જ બાબત. તેનો ડર રાખીએ, તેના માર્ગોમાં ચાલીએ, તેના પર પ્રીતિ કરીએ, સેવા કરીએ, આજ્ઞાઓ પાડીએ. વાલાઓ, આજ્ઞા પાલન બહુ જ મહત્વનું છે. આપણા પ્રભુ પણ ખેત સહિત કહે છે ને કે તમે મને પ્રભુ પ્રભુ તો કહો છો, પણ હું કહું છું તે કરતા નથી. હોઠોથી તમે મને કબૂલ કરો છો, પણ તમારા અંતઃકરણો મારાથી વેગળા રાખો છો. આધીનતા, આજ્ઞા પાલન પ્રભુ માંગે છે. અને એથી જ સમુએલ પ્રબોધક બહુ યોગ્ય રીતે કહે છે કે પોતાની વાણી પળાયાથી યહોવા જેટલા રાજી થાય છે એટલા શું દહનારપણો કે યજ્ઞોથી થાય છે? શું? કેવો પ્રશ્ન. પોતાની વાણી પળાયાથી યહોવા જેટલા રાજી થાય છે એટલા દહનારપણો કે યજ્ઞોથી થાય છે? શું? મીખા પ્રબોધક પણ આ જ બાબત નોંધે છે. 6 અધ્યાય મીખા અને 8મું વચન જુઓ. મીખા પ્રબોધક 6 અધ્યાય 8મું વચન. ત્યાં કે છે, હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો અને તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? શું માંગે છે યહોવા? આ સમય છે વાલાઓ, ત્યારે આપણે આપણા માર્ગોની શોધ કરીએ, પારખ કરીએ. જો યર્મિયાનો વિલાપ 3 અધ્યાય 40મું વચન કહે છે કે આપણે આપણા માર્ગોની શોધ અને પારખ કરીએ ને યહોવાની તરફ ફરીએ. જો આપણે યહોવાથી વિમુખ થયા છે, પ્રભુથી દૂર ગયા છે, પ્રભુ સાથેના સંબંધોમાં આપણે નબળા માલુમ પડ્યા છે, તો આપણે પ્રભુની ગમ પાછા વળીએ, પુનઃસ્થાપિત થઈએ એ પવિત્ર સંબંધોમાં. પ્રભુ આપણને સ્વીકારવાને માટે તૈયાર છે. આપણે આપણા જીવનોને તપાસીએ અને વિશ્વાસની યાત્રામાં આપણે આજે ક્યાં છીએ? આત્મિક જીવનની મુસાફરીમાં આપણે ક્યાં છે? આપણો પ્રભુ આપણી પાસે શુદ્ધતા અને પવિત્રતા માંગે છે. એ પ્રમાણે ચાલીએ. આપણો પ્રભુ પવિત્ર છે. કોઈ પણ પ્રકારની અપવિત્રતા તેઓ સાંખી શકતા નથી. અને માટે જ 1 પિતર 1 અધ્યાય ને 16મા વચનમાં કહે છે કે પ્રભુ કહે છે, હું જેવો પવિત્ર છું તેવા તમે તમારા સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. 1 થેસ્સલોનિકી અને 4 અધ્યાય ને 7મું વચન પણ ત્યાં એમ કહે છે. 1 થેસ્સલોનિકી 4 અધ્યાય ને 7મું વચન. કેમ કે દેવે આપણને અશુદ્ધતાને સારું નહીં પણ પવિત્રતામાં તેડ્યા છે. માટે તેડાને આધીન થઈને ચાલીએ, વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ. વાલાઓ, મનુષ્ય તરીકે જગતમાં આપણને ઘણા બધા સંકટ છે, સતાવણી છે, મુશ્કેલી છે, ચિંતાઓ છે, પ્રશ્નો છે, વિટંબણાઓ છે, આર્થિક પ્રશ્નો, બેરોજગારી, આજીવિકાના પ્રશ્નો, જીવનમાં નિષ્ફળતાઓ અને ઘણી બધી વાર વાલાના વિયોગના પ્રસંગો આવે. આ બધા જ પ્રસંગોમાં આપણે સ્થિર રહેવાની જરૂર છે. અયુબની માફક આજે આપણે શીખ્યા અયુબના જીવનમાંથી
એ આપણે ગ્રહણ કરીએ, આપણે અડગ રહીએ, વિશ્વાસમાં મજબૂત બની રહીએ અને આપણા વિશ્વાસ પ્રમાણે પ્રભુ ફળ આપનાર છે, સંભાળનાર છે. પ્રભુ કહે છે ને કે જગતમાં તમને સંકટ છે, પણ હિંમત રાખો, જગતને મેં જીત્યું છે. પ્રભુ કહે છે, જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. આ બાબતો સમજવાને, શીખવાને, જીવનમાં ઉતારવાને, આચરણ કરવાને પ્રભુ આપણને સર્વને સહાય કરો, કૃપા આપો. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમર્થ, સર્વશક્તિમાન અમારા પ્રેમાળ અને જીવતા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ સમયને માટે. પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી આજે અમે જે શીખી શક્યા, અય્યુબના જીવન દ્વારા જે ઉત્તેજન પામી શક્યા, જે શિક્ષણ અમે પામી શક્યા, તમે શીખવાને માટે, સમજવાને માટે જે કૃપા આપી માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનમાં આવતી દરેક મુશ્કેલી, સંકટ, વિટમણા, પ્રશ્નો, નિષ્ફળતાઓ એ બધા જમાં અમે કદી પણ ડગી ન જઈએ, વિશ્વાસમાં ચલિત ન થઈએ, પણ અમે દ્રઢ વિશ્વાસુ બની રહીએ. તમને પસંદ પડે એવું શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન જીવીએ, તમારા પવિત્ર પગલામાં પગ મૂકીને ચાલનારા બનીએ. જીવનની તમામ અશુદ્ધતા, મલિનતા દૂર કરીને અમે તમારી પાછળ ચાલનારા તમારા બાળકો બનીએ. વિશ્વાસની યાત્રામાં તમે જેવું ઈચ્છો છો તેવું પવિત્ર જીવન જીવતા વૃદ્ધિ પામતા રહીએ. માટે અમારી જાતોને તમારા કૃપાવંત હાથોમાં સમર્પિત કરતા અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળીને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. થેન્ક યુ. પૂરું.